Welcome to the online class with regards to homicide. We were finishing up homicide with constructive, gross and reckless manslaughter, and today we'll be focusing on one solving. So let's get straight to business. Read the question. This is a question mainly on constructive manslaughter. You can also bring charges of gross negligent manslaughter as well. So read the question with me. So Mary was intending to give her neighbors Jill and Stan a fright. So it's clearly indicated. What was Mary's intention? What was Mary's intention? To frighten. So was she trying to kill or cause GBH? So firstly, murder goes away. Direct intention to kill or cause GBH is not there. What do you have to next see? Whether or not there was an indirect intention to cause GBH or kill. Murder proof করতে হলে আপনাদের কি লাগবে? Intention to kill or intention to cause GBH. So question যদি আপনাকে ডাইরেক্টলি বলে দিচ্ছে যে আমি জিল আর স্ট্যানকে ভয় দেখাতে যাচ্ছি, তার মানে কি? আমার ডাইরেক্ট ইন্টেনশন নাই। অবলিকটা আছে কিনা ওটা আমরা সামনে গেলে আগালে কোশ্চেন তারপর বুঝবো। আচ্ছা এই ফ্যানটা আমার একটু অফ করে দিতে হবে, আদারওয়াইজ সাদিক can you just switch off this fan? নাহলে এখানে আওয়াজ। Okay, next check. So in their letterbox, not knowing whether anybody was in the house. So you're lighting fire in something, not knowing if somebody is in there. So is it more of an intention or recklessness? Na jene patta na diye kichu ekta careless bhabe ek jagay agun lagai dicche. So it's more of an indication that the question is wanting or demanding you to discuss recklessness. ঠিক আছে? In fact, Jill and Stan had gone out for the evening. So যাদেরকে ভয় দেখাতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু বাসায় নেই। But their aged parents Meg and Hugh. So আছে কারা? Meg and Hugh আছে। So আপনার intended victim কে ছিল? Intended victim Jill and Stan. Actual victim কারা হলো? Meg and Hugh. এটা কি বলে? Doctrine of transferred malice. Transferred malice না যে intention আছে একজনকে আপনি হার্ম করবেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হার্ম করে ফেলছেন অন্যজনকে। So that is the doctrine of transferred malice. So আপনাদের কোশ্চেন সলভ করতে করতে এমন একটা ফেজে চলে যেতে হবে এক সময় যে আপনারা ইস্যুস দেখলেই বুঝবেন এখানে কোন আপনার লিগ্যাল ইস্যুটা ডিসকাস করতে যাচ্ছে। সো এরকম দেখবেন একজন ছিল চাচ্ছিলেন একজনকে ভয় দেখাতে, চলে আসছে আরেকজন, তখন বুঝবেন এটা কি ট্রান্সফার্ড ম্যালিসের ডিসকাশনটা আসবে। Who were staying at their home were overcome by fumes. তাহলে আগুন লাগিয়েছে কে? Mary. So defendant কে? Victim কারা? Meg and Hugh. So we're overcome by fumes. দেখেন due to আচ্ছা এখন ওদের কি হয়েছে? ওরা কিন্তু জ্বলে যায় না আগুনে, খেয়াল করেন। they are just overcome by fumes. তাদের পুরো ধোঁয়া ওদেরকে পুরো ওভারপাওয়ার করে ফেলছে। বা দেখেন নেক্সট কি হচ্ছে? due to an administrative error, 2 ambulance arrived to take the victims to the hospital. Arrive late হবে এটা, হ্যাঁ, arrive late. অ্যাম্বুলেন্স গুলো কিন্তু কি করছে? দেরি করছে। Fine. An ambulance in which Hugh was transported was driven so negligently that it was involved in an accident, and by the time it arrived at the hospital, Hugh had died. এখন চিন্তা করেন, একে অ্যাম্বুলেন্স গুলো দেরি করে আসছে, দুই যে অ্যাম্বুলেন্সে হিউজ ট্রান্সপোর্টের ওটা এত বাজেভাবে চালিয়েছে যে ও আস্তে আস্তে মরে গেছে। সেটা কিসের ডিসকাশন আসতে পারে? গ্রস নেগলিজেন্ট ম্যানস্লটার। ঠিক আছে, গ্রস নেগলিজেন্ট ম্যানস্লটার কার জন্য? দ্য ড্রাইভার্স অর দি হসপিটাল অথরিটি। ঠিক আছে, আর যদি এটা গ্রস নেগলিজেন্ট ম্যানস্লটার হয়ে যায়, আমরা ম্যারিকে কিসে চার্জ করতে যাচ্ছিলাম? ম্যারিকে কি মার্ডারে চার্জ করতে পারবেন? না। মানে এটা কি ভার্চুয়ালি সার্টেন যে বাসার বাইরে একটা লেটার বক্স, ওটার মধ্যে যদি আগুন লাগায় দেন বাসাতে আগুন লাগবে, এটা কি সার্টেন? বাসায় আগুন লাগার পর কেউ মরবে, এটা কি ভার্চুয়ালি সার্টেন? অনেক দূরের জিনিস না। আপনার কিন্তু অবলিক ইন্টেনশন টু কিল অর কজ জিবিএইচও হচ্ছে না। তো এখানে আপনার কি আছে? তাহলে একটা কিছু একটা ক্রাইম করতেছেন। কোন ক্রাইম? ক্রিমিনাল ড্যামেজ। সো ইউ আর ডুইং আ বেস ক্রাইম which is what? Criminal damage. ওই বেস ক্রাইমের উপর কনস্ট্রাক্টেড হচ্ছে কি? homicide. সেটা কোন কিসের ডিসকাশন? কনস্ট্রাকটিভ অ্যাক্ট
ম্যানস্লটার, আনলফুল এন্ড ডেঞ্জারাস অ্যাক্ট ম্যানস্লটার। এটা আসবে যে আপনি একটা ক্রাইম করতে গিয়ে, homicide না, অন্য কোনো একটা ক্রাইম করতে গিয়ে, একটা আনলফুল অফেন্স করতে গিয়ে যদি আপনি মেরে ফেলেন, কি আসবে? দ্যাট ইজ আনলফুল অ্যাক্ট ম্যানস্লটার। তাহলে ম্যারিকে আমরা চার্জ করব কিসে? আনলফুল অ্যাক্ট ম্যানস্লটার। কার ডেথের জন্য? বোথ মেগ এন্ড হিউজ। তারপর ম্যারি কি আর্গুই করতে চাইবে? যে হিউজের চেইন অফ কজেশন ভেঙে গেছে। কে ভেঙেছে? হসপিটাল অথরিটি। কারণ হসপিটাল অথরিটি কি করছে? একটা গ্রস নেগলিজেন্স ম্যানস্লটার। আচ্ছা, নেক্সট দেখেন, মেগ arrived at the hospital and was informed that a blood transfusion would save her. However, because of the religious belief, she refused and died. এটা কি? ব্লক। যে you must take your victim as you find him. So ও ব্লাড নেয় নাই, এই জন্য চেইন অফ কজেশন ভাঙবে না। সো দেখেন, আবার কোশ্চেন হচ্ছে হোমিসাইড গুলো কি রেজাল্ট ক্রাইম নাকি কন্ডাক্ট ক্রাইম? রেজাল্ট ক্রাইম। কি রেজাল্টটা? ডেথ। সো when it comes to a result crime, সবসময় কি দেখাতে হবে? কন্ডাক্ট থেকে রেজাল্টটা হয়েছে, দ্যাট ইজ দি কজেশন। কন্ডাক্ট থেকে রেজাল্ট হয়েছে, এটা হচ্ছে কজেশন, রাইট? সো কজেশন দেখাতে হবে কার? ম্যারির সাথে মেগের, ম্যারির সাথে হিউজের। ম্যারির সাথে মেগের যে কজেশনটা আছে, ওটাতে ম্যারি কি আর্গুই করতে চাইবে? যে মেগ ব্লাড নেয় নাই, মেগ নিজের চেইন অফ কজেশন নিজেই ভেঙে ফেলছে। সো ভিকটিমস ওন কন্ডাক্ট, আনরিজনেবল কন্ডাক্ট ব্রোক দি চেইন অফ কজেশন। কিন্তু এখানে ক্লিয়ার কেস ল আছে, বলছে যে না, এরকম রিলিজিয়াস বিলিফ নিয়ে যদি কেউ ব্লাড না নেয়, ইউ মাস্ট টেক ইউর ভিকটিম অ্যাজ ইউ ফাইন্ড হিম। ওখানে সে চেইন অফ কজেশন ভাঙছে না। তো ম্যারিডটা নাও ভাঙতে পারে। আর হিউজেরটা মনে হচ্ছে হসপিটাল অথরিটিকে আমরা একদম লাস্টে ধরি, যে if it's so independent and so potent the defendant's contribution become insignificant, তখন আমরা কাকে ধরি? হসপিটাল অথরিটিকে। কোন কেস অনুযায়ী? জর্ডান, স্মিথ, চেশায়ার। ঠিক আছে? তো এখন আপনার কি মনে হচ্ছে so significant and so potent যে আমরা এখন ম্যারিকে ধরতে পারবো না? দেখেন একটু হিউজেরটা বলতেছি। কোশ্চেন দেখেন, হিউজেরটা কি হচ্ছিল? ফার্স্টে লেটে আসছে, লেটে আসার পর এমন ভাবে চালাইছে হসপিটালে নেওয়ার আগে মারা গেছে। এখন কোয়েশ্চেনে কিন্তু ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেট করে নাই ওকে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে মরছে ইনজুরি, নাকি ওই যে ফিউমস এর যে ধোঁয়া ছিল, ধোঁয়া যুক্ত ওর মুখে বা ওর রেসপিরেটরি সিস্টেম, ওটা থেকে মরছে। দেখেন বলে নাই কিন্তু কোয়েশ্চেন এরকমই থাকবে। তো আপনার বলতে হবে, দুই সাইড বলতে হবে। যদি ধরেন এই খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট, খুব বাজে ছিল, ঠিক আছে, তখন আমরা হসপিটাল অথরিটিকে ধরবো। যদি অ্যাক্সিডেন্ট থেকে মারা যায়, তখন আমরা হসপিটাল অথরিটিকে ধরবো। ঠিক আছে? আর যদি মনে হয় যে না, ম্যারিডটা স্টিল অপারেটিভ কস্ট ছিল স্মিথ চেশায়ার অনুযায়ী, যে না ভেঙে যায় না চেইন অফ কজেশন, তখন আমরা কাকে ধরবো? ম্যারিকে ধরবো। আর ইন এনি কেস আপনি তো ম্যারিকেও ধরতে পারেন, হসপিটাল অথরিটিকে ধরতে পারেন। ম্যারিকে ধরবেন আনলফুল অ্যাক্ট ম্যানস্লটার, হসপিটাল অথরিটি ধরবেন গ্রস নেগলিজেন্স ম্যানস্লটার। এখন গ্রস নেগলিজেন্স ম্যানস্লটার মনে আছে যে এমন নেগলিজেন্স হতে হবে যে গোজ বিয়ন্ড ম্যাটার অফ কম্পেনসেশন, যে আপনার টাকা পয়সা দিয়ে পোষানো যাবে না, এরকম একটা আপনার খামখেয়ালি থাকতে হবে। এখন এখানে কি তাই হচ্ছে না? একজনকে আপনি মেরেই ফেলতেছেন অ্যাক্সিডেন্ট করে, তো এটা কি টাকা পয়সা দিয়ে পোষানো যাচ্ছে? So this can be also an issue of gross negligence manslaughter. So let's start. একটা ইস্যু বুঝেন, এখানে গ্রস নেগলিজেন্স manslaughter লিখতে পারবো না আমরা। হ্যাঁ, লিখতে পারবো না। কেউ বলতে পারবে কেন? এটা পরে কথা বলেন যে গ্রস নেগলিজেন্স manslaughter কোশ্চেনের মধ্যে অ্যানসার আছে। আবার একটু কোশ্চেনটা পড়েন শুরু থেকে শেষে। আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোয়েশ্চেন ইজ আ ভেরি ভাইটাল পার্ট অফ এক্সাম। আপনার মনে হবে আপনি খুব ফাটা একটা এক্সাম দিয়ে আসছেন, কিন্তু পরে দেখবেন কোনো মার্কস পান নাই। ও তো হাম করছিল ঝিলে, হ্যাঁ ঝিলকে না, ওখানে তো ট্রান্সফার মানে অ্যাপ্লাই হয়ে তো মেগের ডিউটি চলেই যাবে। আর আপনি তো ওই ইন্টেনশন বা রেকলেসনেস দেখা যাচ্ছে না, কারণ আপনি প্রুফ করতেছেন কি অ্যাকচুয়ালি ক্রিমিনাল ড্যামেজ না। সো ক্রিমিনাল ড্যামেজ যদি আপনি বাড়ি পুরানো রেকলেসনেস থাকলে হলো। কে বলতে পারবে? কে বলতে পারবে গ্রস নেগলিজেন্সটা আসবেই না ডিসকাশনটা? এলিমেন্ট সবগুলাই প্রুফ হবে। গ্রস নেগলিজেন্সের এলিমেন্ট সবগুলাই প্রুফ করতে পারবেন, কিন্তু লিখতে পারবেন না এখানে কোশ্চেনে অ্যানসারে। কেউ বলতে পারবে কেন? মানে কোয়েশ্চেন দেখে বুঝতে হবে কি চাইছে। ঠিক আছে? সো বলছি যে when it comes to exam এরকম অনেক কোয়েশ্চেন থাকবে যেখানে দেখে মনে হবে অনেক কিছু আছে। এক্স্যাক্টলি, দেখেন লাস্ট লাইনটা খেয়াল করেন, ডিসকাস দি ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি অফ
ম্যারি হসপিটালের লায়াবিলিটি নিয়ে কথা বলতে বলে নাই সো আপনি যদি 3-4 পেজ লেখেন zero for it because they asked you to consider the criminal liability of Mary so আপনি যদি হসপিটাল লায়াবিলিটি নিয়ে কথা বলেন অনেকেই বলবে তাই না তখন কিন্তু মানে একদম শেষ আর যদি বলতে ডিসকাস এনি ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি অ্যারাইজিং তখন বলতে পারেন সো আপনার কিন্তু ডিপেন্ড করবে আপনার কনস্ট্রাকটিভ অ্যানালাইসিস কি বড় করে লিখবেন এলিমেন্টগুলো না ছোট করে লিখবেন সো এখানে কি করতে হবে বড় বড় করে লিখতে হবে কজেশন অনেক বড় করে লিখতে হবে কারণ আপনার পুরো গ্রস নিয়ে আপনি কিন্তু অ্যানসার অর্ধেক হয়ে গেল যদি গ্রস নিয়ে না চায় অ্যানসার কিন্তু পুরো হাফ হয়ে গেল সো আপনার কি করতে হবে আপনার বুঝে শুনে ক্যালকুলেট করে দেখতে হবে কি চাচ্ছে কোশ্চেন কি চাচ্ছে না যেটা চাচ্ছে আমি খালি সেটাতে ফোকাস করব সো ইফ দ্যাট ইজ দি কেস সো ইফ দ্যাট ইজ দি কেস আপনাদের কিন্তু কোশ্চেনের লাস্ট লাইনটা সব সময় খুব ভালো মতো করে পড়বেন সো অনেক সময় কন্ট্রাক্টের কোশ্চেন এগুলা বেশি একজনকে অ্যাডভাইস করতে হবে তখন আপনি অন্য পার্টি নিয়ে কথা বলে কোনো লাভ নাই সো দেখেন চেক কি একদলে ইন্ডিকেট করে দিতে পারবো যে পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছি যে লেভেল করা যেত হ্যাঁ বলতে পারেন হ্যাঁ বলতে পারেন বাট বলতে দিতে পারেন যে সিন্স ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি অফ ম্যারি নিয়ে আমাদেরকে আলোচনা করতে বলেছেন এজন্য আমরা ওখানে আর ঢুকলাম না এটা বলে আপনি সাইড হয়ে যাবেন Tajek, most criminal exams will contain a question on murder and this question is typical. When dealing with the offense of murder, candidates should always consider possibility of involuntary manslaughter. As examiners often leave the issue of menstruation for murder in doubt. So আপনার মার্ডার হবে নাকি ম্যানস্লটার হবে আলটিমেটলি কিসের উপর ডিপেন্ড করবে মেনস্ট্রিয়া ছিল কি ছিল না মনে আছে যে মার্ডার আর ভলান্টারি ম্যানস্লটার মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় না 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 মার্ডার আর ভলান্টারি ম্যানস্লটার ভলান্টারি হ্যাঁ সো মার্ডারে সবকিছু থাকবে সাথে ভলান্টারি ম্যানস্লটার একটা স্পেশাল ডিফেন্স থাকবে ডিমিনিশ রেসপন্সিবিলিটি অর লস অফ কন্ট্রোল রাইট মার্ডার আর ইনভলান্টারি ম্যানস্লটার মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় মেনস্ট্রিয়া থাকবে মার্ডার আর ইনভলান্টারি ম্যানস্লটার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে ইন্টেনশন টু কিল অর ইন্টেনশন টু কজ যে বেসটা থাকবে না সো মেনস্ট্রিয়ার উপরে কিন্তু ফাইনালি ডিপেন্ডেন্ট যে আপনি কনস্ট্রাকটিভ অ্যাক্ট ম্যানস্লটার যাবেন নাকি মার্ডার যাবেন ঠিক আছে The other major area that must be covered in detail is causation. সবসময় মনে রাখবেন homicide question-এ আপনারা যতগুলো causation-এ কেস পড়ছিলেন না রিমেম্বার কেটোস পেজের চেশার স্মিথ এগুলো কিন্তু সব কিন্তু হোমিসাইডাল কেস ছিল রিমেম্বার যে মার্ডার করেছিল তারপর আইডেল বলছিল যে চেইন অফ কজেশন ভেঙে গিয়েছে সো এই যে কজেশনের যত কেস এগুলো কিন্তু মোস্ট অফ দ্য 90% অফ দ্য কেসেস আর উইথ রিগার্ডস টু দি মার্ডার সো অন্য জায়গায় কিন্তু আমি ওইরকম ফ্যাকচুয়াল অ্যানালাইসিসে ঢুকতে পারি না কেসের যে পার্টিকুলার কেস মিথ পেজের চেশার এগুলো যদি আমি ওএপিএ তে লেখা শুরু করি তখন কিন্তু আমি ওই কেসের ফ্যাক্টে যেতে পারি না কারণ আমি কোশ্চেন আনসার করতেছি ওএপিএ আমি ওইদিকে কেসের ফ্যাক্ট লিখতেছি সব হোমিসাইড তখন কিন্তু আমরা জাস্ট প্রিন্সিপালটা লিখি when it comes to homicide আপনি কিন্তু এখানে অডিয়াল স্কোপ লেখা ঠিক আছে তারপরে যে ইন্টেলেকচুয়াল ডিসকাশন গুলো যে এই কেস ওই কেস খালেদ স্যার হ্যান্ড আউট আছে কিছু দেখবেন হ্যাঁ খালেদ স্যার হ্যান্ড আউটে কতগুলো ল অর্ডার কতগুলো কথাবার্তা আছে কজনের যে স্মিথে কেন ধরে না হয়েছে স্যার কেন ধরতেছে ঠিক আছে ওই যে পালপেবলি রং জাজমেন্ট গুলো কোর্ট গুলো এগুলো কিন্তু আপনার হোমিসাইড কোয়েশ্চেন ইউজ করার হ্যাঁ কালপেবিলিটি যে ইউগুলা ওইগুলা কিন্তু আপনার ইউজ করার অনেক স্কোপ আছে when it comes to homicide question so conversationটা অনেক বড় করে ডিসকাস করতে হয় when it comes to murder or involuntary manslaughter and this is a topic that candidates will often find including question based on unlawful homicide and in this answer the cases concerning medical treatment as novus acted must be analyzed বুঝছেন এই টাইপের যখন কোয়েশ্চেন আসবে আপনার যে breaking the chain of consonant Smith Cheshire Jordan এগুলো কিন্তু খুব ভালো মতো একটা একটা নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ করে আমরা ডিসকাস করব দেখা দিচ্ছি কিভাবে in terms of construction of an essay it is generally aids clarity to deal with the causation at the outset firstly আমরা causation নিয়ে কথা বলবো কেন to find যে আপনার অ্যাকচুয়ালি ক্যাপাবিলিটি চেক করবেন কাকে আমি অ্যাট্রিবিউট করব ওটা ফার্স্টে যদি আপনি অ্যানালাইজ করে ফেলেন তাহলে কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যায় অ্যানসারটা যে আপনি কাকে ধরতে যাচ্ছেন ঠিক আছে সো এইজন্য it's a good option to analyze the causation at first although there are difficulties surrounding these topics a well prepared student confident of obtaining high mark on a question of this nature should be able to get around that. So first part আমরা দেখব কোশ্চেনে কি দেখব causation তারপর আমরা দেখব murder দেখব যে whether or not menstruation has been satisfied যেই আমরা menstruation নিয়ে কথা বলা শুরু করব তখন আমরা কি দেখে ফেলবো
ট্রান্সফার্ড ম্যালিস অপারেট করবে কি করবে না। আর যদি ট্রান্সফার্ড অপারেট করার পরও আপনার মেন্সে স্যাটিসফাইড না হয় তখন আমরা কিসে নেমে আসবো? কনস্ট্রাকটিভ ম্যানস্লাউটার। ফাইনালি আমাদের কি দেখতে হবে? কনস্ট্রাকটিভ ম্যানস্লাউটারের কজেশন। এন্ড লাস্টে আমাদের যে লাস্ট দুই মার্ক থাকবে, এই দুই মার্ক সবাই মিস করে যে আনলফুল অ্যাক্ট যেটা, আনলফুল অ্যাক্টের যে অফেন্সটা, ওই অফেন্সটা কেউ ডিসকাস করে না, বুঝেছেন? সো ওই অফেন্সটা ডিসকাস করার জন্য কিন্তু কিছু মার্ক আছে। খেয়াল করে দেখেন, ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি অফ ম্যারি বলছে উপরে উঠে দেখেন, বলছে না ডিসকাস দ্য ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি অফ ম্যারি। সো ম্যারি কি অলসো আপনার ক্রিমিনাল ড্যামেজেও, হ্যাঁ আপনাকে ম্যারি কি আর ক্রিমিনাল ড্যামেজের আন্ডারে আপনি চার্জ করবেন না, শুধু কি হোমিসাইড চার্জ করে ছেড়ে দিবেন? সো that is a significant part of the answer as well. Now suggested answer আমরা শুরু করি। দেখেন ফার্স্টে শুনেন, অনেকে আপনাদের অ্যান্সার শুরু করে অ্যাক্টাসিয়া অফ অ্যান অফেন্স। দিস ইজ আ ভেরি রং ওয়ে। ফার্স্টে বলতে হবে কিসে চার্জ করতেছেন, ঠিক আছে? মিড টার্মে না হলেও 200 কথার মধ্যে 180 টাকা এরকম ছিল যে অ্যাক্টাসিয়া অফ দ্য অফেন্স রিকোয়েস্ট। ভাই কিসের অফেন্স, কোন অফেন্স? ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু চার্জ ইট, ঠিক আছে? সো দ্য মোস্ট সিরিয়াস অফেন্স মে বি চার্জ, এই মে ওয়ার্ডগুলো খেয়াল করেন, উইল বি না, মে বি চার্জ আর মার্ডার এন্ড manslaughter. So first আমি বলে দিই সবচেয়ে সিরিয়াস গুলো কি হতে পারে, মার্ডার অথবা manslaughter. Then you go ahead and which ornamental কিছু কথাবার্তা বলবেন যে ল রিফর্ম অ্যাক্ট কি বলেছে, ইয়ার এন্ড ডে রুল ছিল না একটা, এক বছর একদিনের মধ্যে মারতে হবে, ইয়ার এন্ড ডে রুল, ওটা ল রিফর্ম ইয়ার এন্ড ডে রুল এসে উঠাই দিল না, যে এখন কিন্তু আপনার এক বছর একদিনের মধ্যে মরতে হয়। আগে কি ছিল, ডিফেন্ডেন্ট চাকু মারার এক বছর একদিনের মধ্যে ভিকটিমের মারা যেতে হবে, এই রুলগুলো সব বাদ দিয়ে দিচ্ছে। তারপর আপনি ডিফাইন করবেন যে death of a human being within the queen's peace with intention to kill or intention to do grievous bodily harm. ফার্স্ট বলবেন চার্জ কিসে করলেন, সেকেন্ড কি যেটা চার্জ করলেন সেটা কি দিবেন, ডেফিনিশন, একদম স্ট্রাকচার আনসার, ঠিক আছে? ফার্স্ট চার্জ, যে তারপর যেটা চার্জ করবেন সেটা ডেফিনিশন দিলেন। তারপর আমরা বলবো যে আমরা অনেকগুলো গিয়ে আছে আমাদের অ্যাক্টিসিয়া মেনস্ট্রিয়াল এলিমেন্ট আছে, কিন্তু আমরা ফার্স্টে কোনটা দেখতে যাচ্ছি, কজেশন। ওকে, ফার্স্টে কি দেখা যাবে, কজেশনে কয়টা পয়েন্ট, ফ্যাকচুয়াল পজিশন, লিগ্যাল পজিশন এন্ড নো ব্রেক ইন দ্য চেইন অফ কজেশন। আরেকটা ভুল লিখছি, সবাই ব্রেক ইন দ্য চেইন অফ কজেশন দিয়ে শুরু করেছে। ব্রেকিং দ্য চেইন অফ কজেশন কি ডিফেন্সের মানে ডিফেন্সের উপরে ডিফেন্স হিসাবে ইউজ করা যাবে, ডিফেন্ডেন্ট হিসাবে ইউজ করতে হয়, ব্রেকিং দ্য চেইন অফ কজেশন ডিফেন্ডেন্ট হিসাবে ইউজ করতে না। আমরা বলছি যে ওই জিনিসটা ফার্স্টেই আলোচনা দিয়ে শুরু করে যে কজেশন ব্রেক হয়েছে কিনা। ফার্স্টে আপনার কজেশন এস্টাবলিশ করতে হবে। কজেশন এস্টাবলিশ করার জন্য আপনার কি লাগবে, ফ্যাকচুয়াল প্লাস লিগ্যাল। ওয়ান্স কজেশন ইজ এস্টাবলিশড, তারপর আপনি দেখবেন যে ওটা কি ব্রেক হয়েছে কিনা। আপনার যদি কজেশনই না থাকে, আপনি যদি বাট ফর কজই না হন, তাহলে কি আপনার ব্রেক ইন দ্য চেইন অফ কজেশন দেখার দরকার আছে? ফার্স্ট দেখবেন বাট ফর ম্যারি স্টার্টিং দি ফায়ার neither death would have occurred, মানে ম্যারি যদি এই আগুনটা না লাগাতে এগুলো হইতোই না। সো এই বাট ফর টেস্টটা প্রুভ হচ্ছে না। এটা কোন কেস, কেসে লিখি নাই আমি, এগুলো আপনারা লিখে নিয়ে নেন, আর ভার্সেস হোয়াইট, আর এন্ড হোয়াইট, ঠিক আছে? এন্ড কেন বলছি, যখন বলে কেস যখন বলে তখন কিন্তু ভার্সেস বলে না, ইট লুকস সিলি। যখন বলে তখন বলে আর এন্ড হোয়াইট, লেখার সময় আর ভার্সেস হোয়াইট লেখে, ঠিক আছে? as to the causation in law, তাহলে কি বললাম আমরা, একটা causation fact থেকে ফেললাম ছোট করে। আপনি এখানে সায়ানাইড ম্যানাইড মিশাইছিল, এগুলো বলার কোনো মানে নেই, ঠিক আছে? কোনো ফ্যাকচুয়াল কোনো মিল নাই কিন্তু, বুঝছেন? যে ডিফারেন্ট ওই যে বলেছে হোয়াইটে সায়ানাইড মিশাই, এগুলো এখানে কিন্তু কোনো ইলাবোরেট ডিসকাশন আমরা যেমন আমরা জাস্ট বলে দিব হোয়াইট বাট ফর টেস্ট, বাট ফর ম্যান নট স্টার্টিং দ্য ফায়ার হি উড হ্যাভ ডাইড। বাট ফর টেস্টের থিওরিটা কি সেটা তো স্যার এক্সপ্লেইন করা যাবে যে যদি না এরকম করতো, এটা তো আমরা দেখেন ফ্যাক্টের সাথে মিলাই এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি যে ম্যারি যদি না মারতো ওরা মরতো। আপনি চাইলে আরেকটা লাইন লিখতে পারেন যে বাট ফর দ্য ডিফেন্ডেন্ট নট ডুইং হিজ কন্ডাক্ট, ডিফেন্ডেন্ট উড নট, ভিকটিম উড নট হ্যাভ ডাইড, বলতে পারেন। লিখে হোয়াইট লিখে তারপর বলবেন, আবার লাইন বেড়ে গেল আর কি, ইন দিস কেস উই সি দ্যাট ম্যারি স্টার্টেড দ্য ফায়ার, হ্যাড ম্যারি নট স্টার্টেড দ্য ফায়ার দে উড নট হ্যাভ ডাইড, লিখতে পারেন, সমস্যা নেই। আচ্ছা, when it comes to causation in law, the prosecution does not have to prove various actions were the main cause. What is that? Sole cause, main cause, significant cause, substantial cause. এগুলো ছিল প্রথম সিরিজ অফ কেসেস, যে দেখাতে হবে ডিফেন্ডেন্টের কাজটা was the main cause, sole cause, substantial cause. লাস্টে এসে কি বলছিল, what is more than minimal cause? কোন কেস? কেটো, কেটো, defendant contribution must be more than a minimal cause.
ওটা আসলে কেজও বলে দিয়েছিল। তার মানে আপনার এখন সোল সাবস্টেন্সিয়াল এগুলো কিছু দেখা যাচ্ছে না, লিগ্যাল কজ স্যাটিসফাই হচ্ছে না মোর দ্যান মিনিমাল না, একটা বাসায় আগুন লাগাচ্ছে মানে ফিউম টিউম হয়ে একাকার অবস্থা, ডেফিনেটলি মোর দ্যান মিনিমাল কজ। নাও মেগের ডেথে সে কি বলতে যাবে, কে ভাঙছে চেইন অফ কজেশনটা? মেগ কি করেছিল মনে হচ্ছে ব্লাড নেয় নাই, সো সে কি বলবে ভিকটিম চেইন অফ কজেশনটা ওন কন্ডাক্টের মাধ্যমে ভেঙে ফেলেছে, এটা কে বলতে যাবে? ম্যারি। If she argues that, would she succeed? No. কোন কেসের জন্য? Excess. ব্লক বলছে you must take your victim as your final, কিন্তু ভিকটিমের কন্ডাক্টটা যদি খুব আনরিজনেবল হয়ে যায়, উইলিয়ামস অনুযায়ী মনে আছে উইলিয়ামস তিনটা কেস, একটা হচ্ছে রবার্টস যে লাভ দিয়েছিল ট্যাক্সি দেখে, ওটা ধরে নিয়েছিল রিজনেবল, ভাঙে নাই। হ্যাঁ উইলিয়াম হচ্ছে একদম মানে সুইসাইডাল, তখন বলেছিল হ্যাঁ ভেঙেও যেতে পারে। আর ব্লকতে আবার একটু কন্ট্রাস্টিং কেস, কিন্তু চিন্তা করে দেখেন রবার্টস কি বলছে, রিজনেবল কথা বলতেছে না, আচ্ছা ব্লতে কি বলছে, ব্লতে বলতেছে you must take your victim as you finding, হোক সে রিজনেবল হোক সে আনরিজনেবল, এটা কন্ট্রাস্টিং কেস। আপনি যদি এখানে ওইরকম একটা ডিসকাশনে যেতেও পারেন যে রবার্টস বলছে যে রিজনেবল হতে হবে, এখন ওর ব্লাড নেওয়াটা কি এই সিচুয়েশনে রিজনেবল কিনা, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি আলটিমেটলি আবার বলবেন যে না রিজনেবল হোক না হোক ল বলছে you must take your victim as you find it, শেষ। সো ডিসকাস ব্লক। তারপর এখানে একটা ইন্টেলেকচুয়াল ডিসকাশন আছে উইথ রিগার্ডস টু লট অন লর্ড জাস্টিস, ব্লতে কি বলে সেগুলো আপনারা দেখে নিন, যেটা আমি ফটো দিয়ে দেই এটা, হ্যাঁ। আচ্ছা এখন দেখেন ইন ব্লক মোটামুটি ধরতেছেন ব্লতে হচ্ছে পাচ্ছে না, কে পাচ্ছে না? ডিফেন্ডেন্ট ওর আর্গুমেন্টটাতে একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট দাঁড় করতে পারছে না, কারণ you must take your victim as you find it. Now come to huge step. আচ্ছা before you come to huge step, ক্লাসে কয়েকজন পড়ে আসছে, একটু 2 মিনিট কোশ্চেনটা পড়েন। Have you to the entire question again? আপনি সবাই পড়েন একটু, তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে।
জিনিসপত্র আনছি বলছে Alright guys, check. So huge কিভাবে মারা গেল মনে আছে? বলেন। অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে কিনা এটা কিন্তু ক্লিয়ারলি বলে নাই। Check. The position regarding Hughes is that it's more complicated. Mary would argue that the authority of R versus Jordan, which decided the medical treatment received was sole cause of death and was also grossly negligent. The chain of person was broken. Again, Jordan বলেছিল যদি মেডিকেল ট্রিটমেন্টটা সোল কজ হয় আর যদি খুব নেগলিজেন্ট হয় তখন চেইন অফ কাজনটা ভেঙে যায়। ম্যারি কি চাইবে প্রুভ করবে? চেইন অফ কাজন ভাঙছে না ভাঙছে না? ভাঙছে। সো ম্যারি কার উপর রিলাই করছে? Jordan. However, later cases have isolated Jordan, demonstrating that it's very difficult to succeed with this argument. কিন্তু পরে যতগুলো কেস দেখছি আমরা কি দেখছি যে চেইন অফ কাজন হবে ভাঙতে দেয় না when it comes to medical treatment. Thus, in R versus Smith or R and Smith, the accused stabbed the victim in the barrack room floor. The victim was dropped twice while being taken to the medical orderly. So, apni stab করেছেন in Smith as a defendant, and okay hospital এ নিতে নিতে কয়বার ফেলেছিল? দুইবার ড্রপ করেছিল। খুব নেগলিজেন্ট ছিল কিন্তু খেয়াল করেন। Who failed to diagnose the full extent of his wounds, plus wound কি হয়েছিল সেটাও বুঝতে পারেনি hospital authority. Not surprisingly, the victim died, but accused conviction for murder was upheld. Accused ki still as the court held that, as the original wound was still an operating cause. বলছে মানলাম ওকে দুইবার ফেলা হয়েছে হাত থেকে, ঠিক আছে, কিন্তু ও মরতেছে কিছু থেকে ফাইনালি চাকু থেকে, ওই যে ওই উনটা থেকে কিন্তু মরতেছে। আর ওই উনটা করেছে কে? Defendants. Therefore, defendant's cause was still an operating cause. এখানে খেয়াল করেন আপনি অ্যানালাইসিসটা, এখানে যদি আপনি স্মিথ অ্যাপ্লাই করেন কোয়েশ্চেনে, যদি আপনি এরকম একটা ডিসকাশনের দিকে যান যে এখানে বোঝা যাচ্ছে না ও কি অ্যাক্সিডেন্টটা থেকে মরলো নাকি ওর ধোয়া থেকেই মরেছে, অ্যাক্সিডেন্টটা ওকে অ্যাগ্রেভেট করেছে, রাইট? যদি সে ফিউম, যেটা কে স্টার্ট করেছিল ফিউমটা? ম্যারি। এই যে ধোঁয়াটা কোথেকে হয়েছিল? ম্যারির আগুন জ্বালায় দেওয়া থেকে। যদি সে ওই যে রেসপিরেটরি ব্লকেজ থেকে মরে, যে শ্বাস নিতে পারছে না বিকজ অফ দ্য ফিউমস, তাহলে কে লাগবে? Why? Because her cause was the operating cause according to the principle laid down in R and Smith. On the other hand, আপনি বলবেন ওই যে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে ইকুয়েট করা যায় কিসের সাথে? দুইবার যে ফেলেছে ওটার সাথে। প্লাস স্মিথে কিন্তু আরেকটা কাহিনী হয়েছিল, স্মিথে কিন্তু উনটা কে ফুল ডায়াগনোজও করতে পারে না, আরো নেগলিজেন্ট ছিল। ফেলছে তো ফেলছে, সাথে আবার কি ছিল? হ্যাঁ। আর ম্যারি কি বলতে যাবে? দেখেন এগুলো হচ্ছে ভেরি গুড ডিসকাশন, আপনাকে কিন্তু এখানে ফ্যাক্টর অ্যানালাইসিস করতে হবে। সো অ্যাকর্ডিং দেয়ার হাউ মেনি কেসেস বল, এখানে আমরা এই প্যারাগ্রাফে কয়টা কেস নিয়ে ডিল করছি? দুইটা, জর্ডান, স্মিথ। জর্ডানের কথাটা হচ্ছে যদি কেউ অনেক নেগলিজেন্টলি বিহেভ করে, হসপিটাল অথরিটি যদি খুব নেগলিজেন্টলি বিহেভ করে, আমরা ধরে নিতে পারি কি চেইন অফ পারসন ভেঙে যাচ্ছে। কোয়েশ্চেনে ইন্ডিকেশন আছে কিনা? কোয়েশ্চেনে ইজ देयर অ্যান ইন্ডিকেশন দ্যাট এরকম নেগলিজেন্টলি আপনার গাড়ি চালানো হচ্ছিল? Let me find the question with slide share. Yes. Check. Go back to the question now. Transfer was driven
সো নেগলিজেন্টলি, তাহলে আপনাকে কিসের জন্য ইনভাইট করতেছে? জর্ডান ডিসকাস করবো, ঠিক আছে? ইফ ইটস সো নেগলিজেন্ট, ভেঙে যেতে পারে কিনা। তারপর জর্ডান স্যাটিসফাই হচ্ছে কিন্তু এখানে খেয়াল করেন, যদি জর্ডান স্যাটিসফাই হয় চেইন অফ কজেশন কিন্তু ভাঙতেছে। কিন্তু ইজ জর্ডান গুড এনাফ কেস এনিমোর? জর্ডানের পর কারা আসলো? স্মিথ, চেশার, দে আর বেটার অথরিটি নাও। সো ইন স্পাইট অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট জর্ডানের চেইন অফ কজেশন ভাঙতেছে, আমরা কিন্তু তাও বলতে পারবো না, বিকজ উই আর গোইং ফর স্মিথ এন্ড চেশায়ার। Similarly in Cheshire, on facts similar to Jordan, the Court of Appeal upheld accused conviction for murder. Bellum Lord Justice said it will only be in the most extraordinary and unusual case that such treatment can be said to be independent and to be regarded in law as the cause of victim's death. বলতেছে খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে, খুব পোটেন্ট হতে হবে। কার কথাগুলা? এই কার কাজগুলা? হসপিটাল বা ডক্টরের কাজগুলা, যে ডিফেন্ডেন্টের কাজগুলা এক্সক্লুডেড হয়ে যাবে অথবা ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে যাবে। ইন দ্যাট কেস অনলি আমরা কি ধরতে পারি? যে হসপিটাল অথরিটি ইজ ব্রেকিং defendant's chain of causation. Yes, sir. So even if the evidence is capable of showing that the injuries sustained by the huge in the ambulance accident were sole cause of death, the court might still conclude that this was not so independent of the accused act. So আপনি যদি স্মিথ আর জর্ডান যদি মিলাই, স্মিথ আর চেশায়ার যদি মিলাই, তাহলে কি হচ্ছে? ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে, যে কোনো সম্পর্কই নাই মেয়ের কাজ করার সাথে, প্লাস সো পোটেন্ট হতে হবে যেন কি হয়ে যায়, অ্যাকিউজড এর কাজগুলো পুরো ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে যায়। এখন কোশ্চেনে এরকম কোনো ডাইরেক্ট ইন্ডিকেশন দেয় না যে অ্যাকিউজড এর যে আপনি ধোয়া দিয়ে ওভারকাম করে ফেলেছিলেন ফিউম দিয়ে, ওইটা ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে গেছে কিনা এরকম কোনো ইন্ডিকেশন কোশ্চেনে দেয় নাই। সো আপনার কি করতে হবে? আপনার লাস্টে ইউ লিভ ইট টু দা জুরি whether or not they find it's a broken chain of causation or it's a established chain of causation. It's a question of fact for the jury to decide. আপনি ডিসকাস করে গেলেন আপনারা। Now, for the mainstream of murder, prosecution কি দেখাতে হবে? ইন্টেনশন কি ছিল? Or cause grievous bodily harm. এগুলো অনেকগুলো কেসে বলছে, বুলিন, মেলোনি, হ্যানকক, শাগরা, আমরা যখন অবলিক ইন্টেনশন পড়ছিলাম তখন কিন্তু আমরা এখানে দেখেছিলাম। Did you read Maloney's that part? যেখানে বলছে যে জুরিকে আমাদের এক্সপ্লেইন করার দরকার নেই ইন্টেনশন মানে কি, unless it comes to oblique intention. In cases of direct intention, when it's a straightforward case, we will not explain it to the jury what is the meaning of intention. Remember? So you just give an indication that you start that. If the এখানে কি direct intention আছে? What is direct intention? What is direct intention? Defendant's aim or purpose. Was defendant's aim or purpose to kill? Did the defendant aim to kill Jill and Stan? চেয়েছে? যদি না চায়, direct intention is not there. What could be the issue? Oblique intention. Now, when it comes to oblique intention, আপনাকে কি দেখাতে হবে? What do you need to establish? Is finally virtual certainty, which is what? Will. Foresight of consequence ki hoy? Foresight of consequence, is it surely intention? কি দেখাতে হবে? Virtual certainty. So let's read. Let me just finish this. If the issue is complex, the trial judge might follow the guidelines laid down by the case by House of Lords in R versus Bullitt. So if the case is complex, মানে কোন ধরনের intention? Oblique intention. When it comes to oblique intention, House of Lords Bullitt direction টা follow করবে। When it was said that if the simple direction was not enough, the jury should be further directed that they were not entitled to find necessary intention unless that they felt what? এটা কি? The criminal burden of proof is on the prosecution. বুঝলেন? Criminal law তে burden of proof কার উপর? Prosecution.
What is the standard? Beyond reasonable doubt. In other words, what are juries directed to? So that they feel sure. It's beyond reasonable doubt. আপনি বুঝতে পারবেন না জুরিকে। এটা লিগ্যাল টেস্ট। আপনার জুরিকে কি বলতে হবে? Unless you're sure, একদম sure, high chance না, possibility না, probability না, risk না, high chance না, কি unless you're sure, never convict. Okay? So sure হতে হবে. That is the proof beyond reasonable doubt. The death was, or GBH was a virtually certain result and the defendant appreciated the fact. Woolener test a কয় লিম্ব? If you remember, দুই লিম্ব না? Number 1. Was it virtually certain? Second কি? Did the defendant appreciate the fact that it was virtually certain? এক, virtually certain ছিল কিনা? দুই, defendant নিজে বুঝছিল কিনা যে ওটা virtually certain. এই দুইটা ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে? দুইটা ক্ষেত্রে যদি आंसर yes হয় এবং দুইটা ক্ষেত্রে যদি একদম yes কি হয়? sure হয়, তখন আপনি কি করতে পারেন? You may convict. You may convict কিন্তু তাও কিন্তু মাস্ট না, কারণ আপনি তাহলে কিন্তু আপনি ল বানায় ফেলতেছেন। যদি আপনার দুইটা yes answer যদি আপনি yes হয়, আপনার যদি বলতে হ্যাঁ intention proved, then you're making it a matter of law. It's not a matter of law, it's a matter of fact. Still, it's a question of fact for the jury to decide. However, Lord Scarman in Hancock and Shankland did emphasize that there is a magic formula. There is no magic formula that trial judge must follow, although he should point out to the jury that more probable the consequence, more likely the accused foresaw it. বলছি কি যে এখন আমি বুঝবো কিভাবে যে ডিফেন্ডেন্ট ফোর্সি করেছে কিনা? এটাতে হ্যানকক এন্ড শ্যাকলেট বলছে যতটা প্রবাবল হবে একটা কজ, ততটা চান্সেস বেশি যে আপনার ফোর্সি করা উচিত ছিল। Mary may argue that she intended only to frighten the occupants of the house and not to cause death or GBH. এটা একটা কিসের কেস? Oblique intention, যে আমার এটা ছিল না, মেইন পারপাস ছিল কি এখানে? ডাইরেক্ট অথবা মেইন পারপাস অফ গোল ছিল কি? আরে বলেন, ভয় দেখাবে। So that was her direct purpose. Mary থেকে আর কি বলছে যে ভাই আমার তো মারার ইচ্ছে ছিল না, আমি তো ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম, তাই না? That was my direct aim or purpose. She may also argue that she did not intend the harm to Megan Huge. প্রথম কোশ্চেনটার অ্যানসার বল। ও যখন বলবে যে আমি তো শুধু ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম, এটার অ্যানসার কি? only criminal damage intention. No. আবার বুঝেন। ম্যারি যখন বলবে আমার তো ইন্টেনশন ছিল কজ জিবিএইচ ছিল না, আমার তো জাস্ট ইচ্ছা ছিল আমি হচ্ছে ওদেরকে ভয় দেখাবো। So that was my direct aim. So আমার ডাইরেক্ট ইন্টেনশন ছিল না। আপনি কি বলবেন? ডাইরেক্ট ইন্টেনশন থাকুক না থাকুক, একটা অবলিক ইন্টেনশন থাকতে পারে। ওইটাই তো আমরা দেখলাম এতক্ষণ যে উইলিনের টেস্টটা কি? উইলিনের টেস্ট ইজ রিগার্ডস টু হিজ অবলিক ইন্টেনশন। আর ম্যারি যখন বলবে আমি তো স্টিল এন্ড জ্যানকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম, মেগান হিউজ যে আছে আমি তো জানতামই না, তখন কি হবে? ট্রান্সফার্ড ম্যালিস। ওই যে তুমি জিল এন্ড স্ট্যানকে ভয় দেখাতে চেয়েছো, কি হইছে? ইন্টেন্ডেড ভিকটিম একজন হতে পারে, অ্যাকচুয়াল ভিকটিম আরেকজন হতে পারে। তোমার ইন্টেন্ডেড ভিকটিমের থেকে আমরা অ্যাকচুয়াল ভিকটিমে ম্যালিসটাকে কি করব? ট্রান্সফার করে দিব। এটাই তো ডক্ট্রিন অফ ট্রান্সফার্ড ম্যালিস। ঠিক আছে? But this argument will fail because of the doctrine of transfer malice. If Mary has the mention of a particular offense against a particular victim, she actually commits the crime against the different victim. The mention will be transferred to the actual victim and Mary will be guilty of the offense. Mention. বুঝছেন? যে আপনার চেয়েছেন একজন এগেইনস্টে করতে, করে ফেলেছেন আরেকজন এগেইনস্টে, কিচ্ছু যায় আসে না। কিচ্ছু যায় আসে না। The malice will be transferred. Fine? আচ্ছা এটা কি ক্রিমিনাল ল দিস? আচ্ছা উইল ক্লিক দিস।
intention ছিল কি ছিল না, it's the ultimate question for who to decide. It's a jury to decide, right? So if it is a question of fact for the jury to decide, আপনি কি surely বলতে পারবেন যে ওর ম্যারিড ইন্টেনশন ছিল কিনা সেখানে জুরি ফাইন্ড করবে? That's not a question that you decide. That is a question that jury decides, right? Now, a jury might accept that her action was directed simply at damaging the house only or simply frightening the occupant. এখন জুরি যদি মনে করে যে লোক অবলিক ইন্টেনশন আমরা এখানে পাচ্ছি না, কারণ এখানে পাবে, আপনি চিন্তা করেন এখানে তো পাবে, টু কিল অর কজ জিবিএইচ পাচ্ছেন আপনি অবলিক ইন্টেনশন, চিন্তা করে দেখেন was it virtually certain আপনি বাড়ির বাসার বাইরে একটা লেটার বক্স আগুন লাগাচ্ছেন, সেখান থেকে মানুষ যে ভিতরে যে মানুষগুলো আছে তারা ইনজুর্ড হবেই হবে? হাই চান্স আছে? হাই চান্স তো নাই, there is a chance, there is a chance, কিন্তু হাই চান্স তো নাই। হাই চান্স থাকলেও কি হবে? is the test high chance? the test is of certainty, নিশ্চয়তা, হতেই হবে যে এটা হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, রাইট? এরকম কি মনে হচ্ছে? আচ্ছা, যেহেতু এরকম মনে হচ্ছে না, কি হবে এখানে? জুরিরা ইন্টেনশন পাবে না। ইন্টেনশন কিসের জন্য পাবে না? মার্ডারের জন্য পাবে না। সো ইন্টেনশন টু কিল অর কজ জিবিএইচ কিন্তু দেখাতে পাবে না, ফাইন। নাও if they don't find intention to kill or cause GBH, কিসের ইন্টেনশন পেতে পারে? আইদার বাড়ি পুরানো অথবা ওদেরকে ভয় দেখানো। একটাও কি সাফিশিয়েন্ট ফর মার্ডার? তার মানে মার্ডার গোজ আউট অফ দ্য সিন নাও। এখন আমরা কিসের ডিসকাশনে ঢুকছি? আনলফুল অ্যাক্ট, manslaughter. If this were the case, Mary could still be convicted of what? Involuntary manslaughter. Of which kind? Unlawful act, manslaughter, unlawful and dangerous act, manslaughter, constructive act, manslaughter. Constructive act manslaughter এর বেসিসটা কি? আপনি homicide করতে চান নাই, সো আপনার you lack dementia for murder, you lack dementia for murder, intention to kill or cause GBH নাই, কিন্তু আপনার অন্য একটা ক্রিমিনাল অফেন্স করা আপনার মেনস্ট্রিয়া আছে এবং আপনি ওই অন্য ক্রিমিনাল অফেন্সটা করেন, সো there is a base crime, there is an unlawful act. Second কি প্রুফ করতে হয়? that unlawful act is dangerous on an objective basis. কেমন? প্রথমে দেখাতে হয় it was unlawful. unlawfulটা কিভাবে দেখাই? আমরা দেখাই যে ইংল্যান্ডের রেকগনাইজ কোন একটা ক্রিমিনাল অফেন্স করলে এটাকে কি বলবো আমরা? unlawful. সেকেন্ড কি দেখাতে হয়? unlawful act was dangerous. তারপর কি দেখাতে হয়? that dangerous or unlawful act caused death. আর ফাইনালি কি দেখাতে হয়? defendant had the dementia for the criminal offense. যে ক্রিমিনাল অফেন্স করতে যাচ্ছিল ওটার জন্য মেনস্ট্রিয়া ছিল। এখন যে ক্রিমিনাল অফেন্স করতে যাচ্ছিল কি ক্রিমিনাল অফেন্স করছে এখানে? ভয় দেখানো অথবা ক্রিমিনাল ড্যামেজ। সো ওগুলোর জন্য কি মেনস্ট্রিয়া আছে? দুইটার জন্য আছে। ভয় দেখানোর জন্য তো আপনার ডাইরেক্ট ইন্টেনশন আছে। সো সেকশন 39 যদি আপনি প্রুফ করতে চান বেস ক্রাইম, ওটা কিন্তু আপনার ডাইরেক্ট ইন্টেনশন আছে। আর ক্রিমিনাল ড্যামেজের জন্য কি আছে? রেকলেসনেস আছে। যে রেকলেস হ্যাজ টু ড্যামেজিং দ্য হাউস। রেকলেস তো আপনি একটা বাসা বাইরে আগুন লাগাই দিলেন, একটা ইলেকট্রিক্যাল তার ধরে আপনার ওই লেটার বক্স থেকে আগুনটা বাড়ি পর্যন্ত চলে যেতে পারে না, তখন আর ইউ নট রেকলেস অ্যাজ টু ড্যামেজিং অর ডিস্ট্রয়িং দি হাউস। তখন আপনার ক্রিমিনাল ড্যামেজের মেনস্ট্রি হচ্ছে রেকলেসনেস। আর সেকশন 39 টেকনিক্যাল অ্যাসল্ট করার আপনার ডাইরেক্ট ইন্টেনশন আছে। আর্সন হতে পারে, হ্যাঁ, এন্ডেঞ্জারিং লাইফ হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু আপনার এতটুকু দেখার দরকার নেই, আপনি জাস্ট বলতেও পারেন, মেনশন করে দিতে পারেন। To establish liability for constructive manslaughter, prosecution would need to establish Mary had to commit a criminal act. So, প্রথমটা কি দেখাতে হবে? Criminal act. In this case, the evidence of criminal damage being at least reckless as to whether life is endangered is pretty much evidence from the facts. So, offense-টা কি দেখাতে যাবে? Criminal damage as to endangering person's life. It is not necessary for the prosecution to prove that Mary knew the act was unlawful. Mary আপনার কি prosecution কে দেখাতে হবে যে Mary জানতো এটা unlawful, এগুলো কিন্তু কিছু জানতো না, আপনি একটা unlawful act করে বসলেই হয়েছে। It is clear that Mary has committed accessory of the criminal damage, and although the jury must be satisfied, Mary had the necessary mention for this offense. She clearly intended to start the fire. So intention ছিল, আপনি ফায়ার তো ইন্টেনশনালি লাগাচ্ছেন, তাই না? নেক্সট টেস্টটা কি? আনলফুল অ্যাক্ট হলেই হবে, খালি ক্রিমিনাল অ্যাক্ট হলে হবে? কি হতে হবে? ক্রিমিনাল অ্যাক্টে কি হতে হবে? স্যার কি হবে? ক্রিমিনাল অ্যাক্টে ফার্স্ট দেখাতে হবে যে ক্রিমিনাল অ্যাক্ট ছিল,
তারপর দেখা যাবে criminal act কি ছিল dangerous ছিল but this contention will not succeed as the house of God in DB versus Newbery Jones confirmed that this is a question of fact for the jury and the prosecution does not have to prove that accused recognize the danger so jury যদি মনে করে এটা dangerous তাহলে it's dangerous you prosecution doesn't have to show the defendant realized it was dangerous কিন্তু আমরা ওই যে ডলসন ওয়াটসন পড়েছিল মনে আছে একটা ডাকাতি করতে ঢুকে এই জিনিসগুলো আমরা পড়েছিলাম ডাকাতি করতে ঢুকে একটা বুড়া মানুষ থাকে ভিতরে আসিফ ভাই পড়েছিল আসিফ ভাই অনুযায়ী পড়েছে আপনাদের ওকে আচ্ছা আপনারা এখান থেকে ম্যারিড থেকে আপনারা এই ডেঞ্জারাস গুলো পড়েন আমি বুঝাই দিচ্ছি হ্যাভ আ রিড দুই তিনবার পড়ে নাও সি ডসন ডসনে কি বলছে নিউবেরি জোনস ব্যাপারে কি বলছে সো ইট ইজ ডেঞ্জারাস এটা কার বুঝতে হবে জুরি ডিফেন্ডার বুঝলো কি না বুঝলো কিছু যায় আসে না চেক ডসন ডসন says jury can conclude that the criminal act is dangerous for this purpose if জুরি কখন পারবে একটা কন্ডাক্ট কে ডেঞ্জারাস বলতে কখন পারবে দেখেন if
a sober and reasonable person at the scene of the crime, watching the unlawful act being performed, knowing the defendant knows of the circumstances, seeing what the defendant sees, would have foreseen the risk of some physical harm therefrom. বলছে জুরি তখনই বলতে পারবে something was dangerous if একজন reasonable and sober মানুষ বলে নিচের দিকে চলে আসে there was some risk of what? Physical harm. কোন ধরনের রিজনেবল মানুষ? যেই ধরনের রিজনেবল মানুষ ডিফেন্ডেন্টের পজিশনে ছিল, ডিফেন্ডেন্ট যেটা জানতো সেটা জানে, ডিফেন্ডেন্ট যেটা বুঝতেছিল সেটা বুঝে, ডিফেন্ডেন্ট যেটা ফোর্সই করতেছিল সে ওটা ফোর্স করতো। মানে কি? আর রিজনেবল পারসন স্ট্যান্ডিং ইন ডিফেন্ডেন্ট should understand that there was a risk of some physical harm. ম্যারি কি বোঝা উচিত ছিল যেখান থেকে ফিজিক্যাল হার্ম হবে? চিন্তা করে দেখেন, some physical harm হবে, ফিজিক্যাল কিন্তু রেকলেস থাকতে হবে না। আমাদের মেনশন করছি না, আমরা বলছি ডেঞ্জারাস কিনা, ডেঞ্জারাসটা কার বুঝতে হবে? না, ম্যারিন না, জুরির বুঝতে হবে। জুরি কিভাবে বুঝবে? যদি একটা রিজনেবল মানুষ বুঝে, সেই রিজনেবল মানুষ কার পজিশন থাকবে? ম্যারির পজিশন থাকবে। বুঝছেন ব্যাপারটা? হচ্ছে পড়ি। A key issue here would be whether Mary had the knowledge of whether the house was occupied. The facts indicate that she is not certain of this, but is willing to take the house may be occupied. So okay, surely জানতো যে কেউ ছিল না, তাহলে কেউ থাকতে পারতো? যদি কেউ থাকতে পারতো, ফিজিক্যাল ইনজুরি হওয়ার চান্স আছে কি? খেয়াল করেন, ম্যারি কি জানতো যে বাসায় কেউ ছিল না কি নাই? জানতো না। যাদের কথা চিন্তা করছে তারা ছিল, তাদের ছাড়া অন্য কারোর কথা চিন্তা করে না যে থাকতেও পারে কিনা। সেটাই তো, ম্যারি কি জানতো নাকি যে কেউ ছিল না? ম্যারি কি শিওর ছিল যে দেয়ার ওয়াজ নো? তার মানে কি কারো কি থাকার চান্স ছিল কিনা? যদি কারো থাকার চান্স থাকে, আর কি ইনজুরি হওয়ার চান্স আছে কিনা? যদি বাসায় কেউ থাকে, ফিজিক্যাল হার্ম হওয়ার চান্স নাই। এই যে ধোয়া থেকে আপনি ফিজিক্যাল ইনজুরি হয়ে যাচ্ছেন না, কথা বলছেন? ম্যারি যদি শিওরলি জানতো যে কেউ নাই বাসায়, তখন কিন্তু ইটস নট ডেঞ্জারাস। মানে যেহেতু ভয় দেখানোর জন্য আগুন হয়েছে, বাট ওইটার থেকে একটা না ইফেক্ট তো আসতে পারে। এগেইন বলেন কি? যেহেতু মানে আপনি যেটা বলেন যে ধোয়া থেকে মানে ফিজিক্যালি হার্ম হওয়ার একটা চান্স থাকে, আগুনটা যেহেতু ও মানে ওখানে লাইট করছে, সো এখানে একটা চান্স তো অলওয়েজ থাকে যে কিছু না কিছু হার্ম হইতে পারে। সেটাই তো বলছি, কখন বাসায় কেউ না কেউ আছে না, ও তো জানতো না। দুইজনকে তো অ্যাটলিস্ট ও মানে প্রিটেন্ড করছে যে আছে, এবং ওই দুইজনের জন্যই তো না, প্রিটেন্ড করে নিচ্ছে যে নাই না, নোইং যে দে আর নট এট হোম। তো তাহলে কাকে ভয় দেখাবে? না, দেখি এসে ভয় পাবে। সে एग्जांपल কি না, not knowing whether anybody was in the house. So এটাই তো, সে জানতো না, ওটা সে জানতো না যে বাসায় কেউ আছে কি নাই। সো যদি বাসায় কেউ আছে কি নাই সে যদি ক্লিয়ারলি না জানে, কারণ কি বাসায় থাকার চান্স আছে কিনা, there is a chance that someone was there at home. আর যদি চান্সটা থাকে, তার মধ্যে কি রিস্ক ইনজুরি হওয়ার চান্স আছে না? That's it. So it's dangerous according to Dobson. স্যার ওইখানে তো মানে এরকম হলে তো স্যার কি বলতেছে? মরে যাওয়ার রিস্ক বলতেছে? কি বলতেছে দেখেন, সাম ফিজিক্যাল হার্ম। সো আপনি একটা আগুন লাগাই দিলে একটা, এখন মোর কথা হচ্ছে যে ও তো জানতো না যে বাসার ভিতরে আগুন যাবে কিনা, যেতে পারে কিনা। দ্যাটস দ্য কোশ্চেন, ক্যান ইট গো? But is it not, isn't there a danger that it may be the case? Letterbox are like electronically wired থাকে, তো একটা বাল্ব থাকে, একটা আলো জ্বলে রাখে, তো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ধরে তো আগুনটা চলে যাবে। How the indirect intention? ইনডাইরেক্ট, আমরা তো ইন্টেনশন কি কথা বলছি না, we're not talking about intention যে ও ওই ফায়ার বক্স দিয়ে আগুন ধরিয়ে আরেকজনকে আপনি হার্ম করতেছেন। we're not talking about the intention, we're talking about whether or not lighting the fire was
dangerous. We're saying that yes, it's dangerous because there is a chance at least. And again, the virtual certainty test na boka. There is a chance at least that the fumes might go. So even how far-fetched that chance is. We're not talking about an intention that she wanted to harm someone. We're saying that should she have realized that there is a chance. There is a chance. Okay? Yeah, this is a question of fact for whom to decide. Dangerousness, the K decide. Jury, you're not to say anything final with regards to whether or not it was dangerous. In Dalby, the Court of Appeal appeared to introduce a third condition to constructive transfer. The act must be directed at the victim and likely to cause immediate injury. This was quickly amended in Mitchell, and an act directed at another was sufficient. However, in R versus Goodfellow, where the accused intending to be rehoused by the council set fire to his house, thereby causing death of some of his family member, the aimed at doctrine was rejected. First of all, যাকে আপনি মারতে যাচ্ছেন তার মরতে হবে। মিছিলে বলছিল না আরেকজনকে মারতে গিয়ে যদি ভিকটিমকে মারে তাও হবে। গুড ফেলোতে বলছে যদি কোনো প্রপার্টি ডিস্ট্রয় করতে গিয়েও কাউকে মেরে ফেলেন তাও ইটস গুড এনাফ। তার মানে এই যে aimed at ডক্ট্রিনটা আপনার মোটামুটি অবসলিট হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে ছিল ডালবি, তারপর মিচেল, তারপর গুডফেলো। ওই যে গুডফেলো সেটা হাউসে ফায়ার দিয়েছিল, that was it's good enough. মিচেল বলছিল যে আরেকজনকে মারতে গিয়ে যদি ভিকটিমকে মারে তাহলে হচ্ছে good enough. Not necessarily transfer malice, মানে বলছে যে aimed at doctrine একটা ছিল যে ফার্স্ট ডালবিতে বলছে যাকে মারতে যাচ্ছেন তাকে মারতে হবে, আর যাকে ক্ষতি করতে যাচ্ছেন তাকে ক্ষতি করতে হবে। মিচেল বলছে যাকে ক্ষতি করতে চাচ্ছেন আরেকজনকে মারলে হবে, মানে there has to be a human being element. সেটাকে গুড ফেলোতে এসে একদম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, বলছে না প্রপার্টি ড্যামেজ করতে গিয়ে যদি কাউকে মেরে ফেলেন that is still good enough. Okay, and finally menstruation. What is the menstruation for unlawful act manslaughter? Of the base crime. যে base crimeটা করতে যাচ্ছিলেন ওটার menstruation থাকতে হবে, ওটা ছিল না definitely ছিল। That's it. Okay, and finally আপনি লাস্টে একটা প্যারাগ্রাফে কি করবেন, আনলাইকলি যদি হয় যে আর কিছু চার্জ করতে পারছেন না লাস্টে কিসে চার্জ করবেন। ওকে, ক্রিমিনাল ড্যামেজ অ্যাক্ট 1971 for destruction or damage of the property. Clear? Okay, today's online class with regards to solving some question ends here.